बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान अखपला खर्चा पखपला निशु चतोले देखिए शक निश्तरे च पाकिस्तान हमेशा नूर मुल्कुन तगूरी बल मुल्क ना पैसे गवाड़ी अंदरूनी कर्जे हम शामिल दी पदे के और बैरूनी कर्जे हम शामिल दी और उमदगा कर्ज मुसलसल से वाकी की लग याद एक नन्ना स्वारलस काला अवल मुंग पाकिस्तान तो उगुरु आगा पाकिस्तान कम के चे यो आमिरियत हो आगा ख़त्म दो लग गया नो आगा वक्त कर्ज के और दे वक्त कर्ज के सलोर चंदा इजाफा तकरीबन शेवेदा कम कर्ज चे पिंजल ज़रा अरबाओ स्टेट बैंक मुताबिक दे वक्त के द पाकिस्तान कर्ज 62,000 अरब रुपयों ना सेवा शेवे दे काल रवान माली काल खबर कमूंगा को द जुलाई नवाले तर सितंबर अपोरे चिकमा पहला सहमाही हुआ द्रे म्याश्ते वे आगे के दगा कर्ज 2,768 अरब रुपए सेवा शेवे दे और कर्ज सेवा के दो मुख्तलिफ वजूहात थी आगे के डॉलर कीमत होम फे के शामिल दे और नूर कर्जे अगस्तल होम पदी की शामिल दी कम चे दे वक्त के द कर्ज खबर अदा नो वाजिबात चिकम हुजम दे आगा 2,768 अरब दे और आगे के हुकूमत चिकम कर्ज अगश्ते दे आगा 1,937 अरब रुपए शामिल दी। पाकिस्तान चिकम हुकूमत ता मजमुई कर्ज थे अगर 51,000 अरब रुपए दे और ब्या मकामी कर्ज दे अगर 31,000 अरब रुपए देना अलावा दी और तकरीबन सब बैरूनी कर्ज दे अगर 18,000 अरब रुपए हुकूमत ता अगर हम बकाया दे हुकूमत बा अगर हम अदा कीदा निजी शोबे चिकम कर्ज थे प्राइवेट सेक्टर चे दे अगर 3,596 अरब रुपए दे और द IMF कर्ज चे दे पाकिस्तान दा टोटल कर्ज अगर 1,731 अरब रुपए जोड़ी गिला गया दे द स्टेट बैंक कम फिगर्स दी शुमार दी दागे मुताबिक चिकम बैरूनी वाजिबात थी मुंबा वापस कऊ अगर 2,440 अरब रुपए दी और हुकूमती इदारों चिकम कर्ज दे अगर 1,470 अरब रुपए दे देखिए चिकम खुराक स्काक दपारा फाइनेंसिंग दी आगे दपारा 1,126 अरब रुपए गस्ते शेवे दे और चिकम बैरूनी सरमायाकारी दा इंटरनेट कंपनी अगर हम कर्जी दी अगर 998 अरब रुपए दी सिंगम अक्सर लगूरू डेवलपमेंट कारणों दपारा हम भी या मुख्तलिफ ज़मको दपारा डेवलपमेंट दपारा आगा पैसे पदे के शामिल दी कमूंगा ओवरऑल खबर को द पैसो चकुमत सरा पैसे दी सुमरा पैसे पाते सुमर दी नो स्टेट बैंक दे हवाले सरा हम खपल रिपोर्ट जारी करे दे और दागीदा वैनादा अक्टूबर 2022 के सितंबर 2022 पर निस्बत चिकमा मुंगा बाहर ना रेमिटेंस राजी चिकम समंदर पार पाकिस्तानियान दी आगुई पैसे राली गी आगे के तकरीबन 9% कमे रागले दे और कमुंग दा सलोर कालो द फाइनेंशियल ईयर सलोर म्याश्ते गुरु चिकम दगा जुलाई ना 9 अक्टूबर पूरी दी नो आगे के द 13 काल उमदगा टाइम के दनना चिकम पैसे रागले वे द आगे पर निस्बत तकरीबन 8% 8.5% पागे के हम कमे रागले दे और चिकम मुंगा दे वक्त द मरकजी बैंक हालात गुरु दागे से पैसे दी आई कि कमेदा रवान दे और दे वक्त के दाविली की गई चिजमुंगा ज़र मुबादला ज़खायर 13.7 अरब डॉलर तरा प्रेवती दी कम चे इंतहाई कम दे सजदे ज़्यादा खन दे वजह के पैसे पहले शामिल नहीं दी दे के डेरे पैसे द चीन और द UAE सिर्फ प्रति दी अम पदे के शामिल दी 13 हफ्ता पाकिस्तान कम चे कर्जी दी बैरूनी कर्जे ऐ पमत के 95 करोड़ डॉलर अदायगी हम कड़े दा अगर हम देखिए हटा वजह दा चे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 अरब डॉलर दे दे हम कमे पाकिस्तान तरागले दे दगा द पैसों कमे दगा द कर्जो अगस्तल कर्जो रातल और दे द वजह चिकम असर दे अग पगराने बांधित ली गया दे और चिकम इदारा शुमारियात ते दागे रिपोर्ट हम मखे तरागले दे और दागे दा वैना दा छे हफ्तावार महंगाई चिकम अदा अग 29.24% और से दा ऑलमोस्ट तकरीबन 30% महंगाई शरा दा कम चे इनिशियली वेले शवे होमो खुदा का 30% महंगाई शरा दा वेले के दल अक्टूबर नपस कमीगी हो सपुरदा कमा नशवा विलिकी की चिदे के इजाफा शवेदा 13 हफ्ता 0.74% और दे के प्याज आलूगान चीनी चय और द चर्ग चिकम कीमत ते तकरीबन 22 दसे मुख्तलिफ चीज़ों दी चिदागे कीमतों के सेवा वाले रागले दे प्याज तकरीबन 38 रुपये 85 पैसे फ़ी किलो ग्रान शेवे दे आलू 3 रुपये 68 पैसे ग्रान शेवे दे चीनी 3 रुपये 16 पैसे और चिकम द चर्ग वखदा आगे के 5 रुपये 34 पैसे इजाफा रिकॉर्ड शेवे दा इदारिया शुमारियात दा रिपोर्ट ते सरकार खपल रिपोर्ट के ले गया दे और दे वक्त के चर्ग कीमत औसतन पूरा मल्क के 274 रुपये फ़ी किलो मिलावी की लग गया दे चिकम मुख्तलिफ कीमतों दी दा पैओ या दा
مستو او سره د روجو هغه کې هم اضافه شوې ده او ویل کېږي چې ټماټر تقریبا 14 روپے ارزان شوي دي دا بل سایډ دی او 208 روپے کې د وخت کې خرڅي لګیا دي دال چنا دال مسور دال مونږ دې کې هم څه کمې راغلي دي او وسا سره چې کوم دی وخت کې اوږه ده او دال ماش دي ګوړه ده کوکینګ آیل دی هغه کې هم کمې راغلي دي او 15 شیزونه چې دي هغه په دغه هفته کې هغه کې استحکام راغلی دی خدا یو ډېر غټ فګر دی چې تقریبا 22 اشیاء ګران شوي دي او بیا یې مقابله کې 15 کې استحکام راغلی دی ګرانی مسلسل سیوا کیږي لګیا ده سرکار سره چې کم پلانینګ دی هغه موږ د هغه څخه ښکاري نه او پولیټیکل چې کم دی وخت کې انسټیبلټي ته کومه چې دې میاشت به هم جاري وي کم چې ډېره انتهایي اهم تعیناتي ده ټوله لوبه هغې دپاره جوړه ده او پرون نابد رس خان صاحب هم وی چې موږ نور په دې کې کار نه لرو زموږ سره کار نشته خو کار ټولو مغې سره دی ویلي بل څه شي او کېږي بل څه او نن هم پېښور کې د حوالې سره غټه جلسه وه اشنغری پوره بنده وه اشنغری نه پوره ښار کې دننه خلکو ته تکلیف و کاروبارونه بندېږي جلسې جلوسونه کېږي لګیا دي خلک خپل کار نشي کولی څوک بهر سړک ته رکشا یا ټیکسي نشي رایستی چې خپله مزدوري وکړي ولې چې هغه راوباسي رکشا او ټیکسي خپل مزدورۍ دپاره او بیا ټرافیک جیم کې ګنډي دغه ګراني یو خو صورتحال څه دی پاکستان دیوالیا کېدو یره هم مخې ته موجوده را عمران خان صاحب خو وایي چې ملک تقریبا دیوالیا دی خو صورتحال څه دی او دغه بیرونی امداد حوالې سره چې کوم سیلاب دی د هغې اثر څومره دی په دې څه به خبره کوو یو غوړې شندمې نه پس ویلکم بیک او مونږه خبره کوو د پاکستان معاشي صورتحال سره سره د بین الاقوامي معاشي صورتحال په پاکستان باندې اثرات او د پاکستان اندرونی سیاسي صورتحال دغه معاشي صورتحال دپاره څومره خطرناک دی په دې باندې مونږ خبره کوو لګوي او دې وخت کې مونږ سره ټلیفون د لارې معاشي ماهر تجزیه کار ډاکټر غلام صمد صاحب موجود دی ډاکټر صاحب ډېره شکریه سر یو خو دا راته ووایه چې سیاسي بیانونه خو جاري کیږي یو خوا بل خوا خو تاسو زیات خبر یې تاسو سسټم کې دننه پاتې هم یې دا چې کوم د پاکستان دیوالیا کېدو خبره کیږي لګیا ده دا څومره سیاسي بیان دی او څومره دی کې حقیقت دی مننه فهیم صاحب دې کې ستاسو کوشش ختم شو جی ما دا وی چې دا کم سیاسی بیان چلیږي پاکستان دیوالیا کېدو د بینکرپټ کېدو دې کې حقیقت څومره دی او سیاست څومره دی देखिए जी कता सोगो रही करना इकोनॉमिकली नो तकरीबन इकोनॉमिकली देखिए हकीकत ता निस्बे खबर दा जरूर दा मुंगा फहीम से बो क तकरीबन द रीसेंट हिस्ट्री मान लगवन तक सोचो को करना फॉर एग्जांपल मुंगसरा फहीम से बो सदर पिंजो चिकम इंडिकेटर्स दी च तकरीबन पा आगे बांधे ता दा वैले शी چې زمونږ د ډیفالت دا ریسک چې کوم دی نو دا سټل مینټین دی هغې کې چې لومبۍ خو دا زمونږ ریزرو چې کوم دي دا تقریبا همیشه د 2.5 میاشتو یا د 3 میاشتو د امپورټس د لیول برابر وي جی او دا چې ډېر یو ویک انډیکیټر دی په کار دا وي چې ستا چې کوم ریزرو وي په ملک کې هغه کم از کم د 3 میاشتو یا د دې نه سیوا ریزرو په کار چې ستا ملک چې کوم دی نو کم از کم مستحکم وي نو یو خو چې دا بنیادي یو انډیکیټرز وي دې سره چې تاسو وګورئ فهیم صاحب نو موږ تقریبا د تیرو ډېرو کالو راسئ موږ چې ورته د انرژي کم سرکولر ډیټ وایو ګردشتي کار ورته وایو موږ مسلسل چې په هغې کې چې کوم دی نو یو او د هغې نه اوسه پورې راونه وتو دغه ګردشي قرضې چې کومې دي دا هم چې کوم دی نو هم بیسیکلي خو تاسو ډیفالټ شوی تا سره قرضه نشته تا هغه پې کولی نشي نو دا چې دویم یو انډیکیټر دی چې هغه موږ سره په ملک کې موجود دی او اکنامکلی چې څومره ماهرین دي نو هغې ته په یو رسک په نظر باندې ګوري او دا یو وجه ده چې اکثر انویسټر چې کوم دي یا انویسټمنټ په انرژي سیکټر کې هغې دې یریږي چې الریډي تاسو سره دومره بلیونز چې کوم دی نو قرضه ده او چې نور خلک راشي نو تاسو به دا رقم ځای نه پې کوئ دا چې یو دویم انډیکیټر دی په دې ملک کې موجود دی او اکنامکلی دا ویل کېږي دریم چې تاسو وګورئ نو اوس ریسنټلی 13 میاشت کې چې کوم څومره مین موږ سره چې کوم فچ یا د بانډ کم ریټینګ ایجنسیز وو هغې چې زموږ ریټینګ چې کوم دی نو هم ډاون ګریډ کړی دی
او څلورم چې تاسو لکه دا اوس چې کوم دا ریسنټلی دی ویک کې کوم خبر چلیږي چې کړه ډیفالت سواپ چې کوم دی انو هغه چې کوم دی نو تقریبا 75% لکه تقریبا په یو میاشت کې چې کوم دی نو هغه سیوا شوی دی دا څلور پنځه چې فایم سیف کوم انډیکیټر دی دا تاسو دا نشانی درکې چې ستا ملک چې کوم دی یو خطرې سره چې کوم دی نو مخ دی دو چې دا خطر دا چې کوم دی نو هغه ډیفالت چې کوم ډیفینیشن دی په ظاهر باندې چې یاره موږ ډیکلیئر کو چې یاره د ډیفالت شنو هغه طرف ته نږدې نه دی خو دا فهم صرف تقریبا دغه طریقه داسې شروع وي ډېر څه ده چې لکه مطلب الله دې نه کړي خو موږ ته چیلنجز ډېر سویر چې کوم دی انو په دې ملک کې موجود دي سر دې واقع ته مخکې هم خبره کړې وه چې زمونږه واحد طریقہ ایکسپورٹ سیوا کول دی مونږه اکثر لا امپورٹ کرټیل کو خدا کارآمد طریقہ نه دا ایکسپورٹ به سیوا کو خو چې کوم دی وخت کې ملک کی صورتحال روان دی کو مونږه د ایکسپورٹ د لپاره خبره کو نو مونږ سره انرژي نشتا چې زمونږه د انډستری ګرو کی مونږ سره پیسې نشتا چې مونږ قرضې ورکو سمال انډستری چې کوم دی ډیولپ کو نو دا بیا طریقې کار وسره رواني کی دی کې موږ سره دی اول خدا دا کنه چې فایم صاحب بالکل یو کنسسټنټ او بالکل په ساړه سینه باندې اول خدا دا چې تقریبا 15 یا شپږم فیکٹر چې کوم دی نو هغه ما نو ویل شو هغه پولیټیکل چې کوم دا پریویلینګ سچويشن دی یا انسرټنټی روانه ده دا یو ډیر امپورټنت جز دی د ملک معاشي حالاتو لپاره موږ له فایم صاحب چې سم پورې دا معاشي حالات صحیح کېدو لپاره د پولیټیکل سرټنټی یقین دهاني په دې ملک کې نه راغلي تقریبا څومره خبره چې تاسو موي د ملک استحکام دي راتل ډیره ګرانه ده نو اول خبره خو دې دا چې مونږ چې کوم دې طرف ته رجوع وکړو او ټول سیاسي قوتونه په دې باندې متفق شي چې مونږ لا یو چارټر اف اکانومي باندې بیس هم پکار دی او کنسنسس هم پکار دی دویم چې په دا خبره ده چې د تقریبا موږ سره دوه چیزونه باندې یو تاسو خپل خبره وکړه د ایکسپورټس ولا خبره وکړه چیلنج شته موږ سره نن سبا د انرژي کرایسس چې کوم دی لکه په کاست وایز په دې ریجن کې تقریبا ټولو نه چې کوم دی د انډیا د بنگلاديش نه زموږ کاست انرژي چې کوم دی نو هم سیوا دی جی نو موږ لږ یو لانګ ټرم په شارټ ټرم کې لانګ ټرم دې طرف ته سوچ پکار دی چې یاره انډیا یا بنگلاديش یا نور ویتنام په شر ملکونو څنګه چې کوم دی نو خپل ایکسپورټس چې کوم دی اوور د ټایم فایم سے دا یو ورځ دا د 15 کالو خبره نه ده دا باندې به کلونه لګي او په دې کلونو د پاره چې کوم دی موږ له یو استحکام په ملک کې پکار دی هغه استحکام سیاسي هم او د پالیسو حواله سره استحکام هم پکار دی فایم صاحب موږ خپل ځپ پلانینګ کمیشن کې هم منیسټری اف پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ کې په 2006 کې موږ د ایکسپورټ سټریټجی جوړ کړې و فایم صاحب هغه سټریټجی تر اوسه پورې چې کوم د امپلیمنٹ نشو او تقریبا هر حکومت چې راځي نو غدا خبره کوي چې موږ له ایکسپورټ سیوا کېدل پکار دي کته د 2006 ډاکومنٹ را واخلي او ته په درمیان کې 15 نوٹ ډاکومنٹ را واخلي نو هغه چیلنجز دي هغه ایشوز دي کم تاسو عمره طرف ته نشاندهي وکړه خو مجبور بدقسمت چې دا چې تقریبا د پولیټیکل څومره چې سټیک هولډر دی په دې ملک اعلان وذ پولیټیکل بدقسمت چې دا چې زموږ په هغه طرف ته رجحان لګ دی او داسې خبره چې په کم باندې ملک تقریبا نقصان طرف ته دی هغه طرف ته زموږ رجحان ډیر دی او سر مونږه اکثر لا منډه وخو چین طرف ته سعودیا ته یو ای ته اولتنه قرضې راغواړو نو دا څومره غټ نقصان کوي د پاکستان چې کوم د قرضو حجم دی تقریبا هغه 62,000 ارب روپو نه واوړې ده او زمونږه ریمیټنس چې دی هغه د 13 میاشت نه 9% کم راغلی دی ډالر نور هم کمیږي لګیا د پاکستان کې دا چې بالکل سیګر چیلنجز دي خو فایم صاحب کده قرضې تقریبا هیستوري ته وګورئ کنه ک امریکای ته کرنٹ کې وګورئ چې ما په خپل پټریلیانز کې قرضدار ده ساوث کوریا ته وګورئ په ټریلیون کې قرضدار دی او دغه شانجي څومره جاپان شو وغیرہ د قرضدار دي تقریبا چې اکونومکس دا وایي چې قرضا اغستل نقصان ده نه ده د قرضې صحیح استعمال پکار دی زمونږ دې مسله دا ده چې زمونږ تاسو کو اوسم وګورئ آی ایم ایف زمونږ چې لږ خفه دی په حال په حالاتو کې هغه چې کومه د پرایمري بیلنس ټارګټ را کړو تقریبا 653 بلین روپوس پورې لګ هغه چې موږ چې نه کړی شو
وجه دا ده چې زمونږه قرضه یا زمونږ چې کوم پرایورټیز دي تاسو چې په حال وګورئ خپل ایکسپینډیچر ته د ملکو هغه د ریوینیو نه ډیر زیات سیوا دي په دې حالاتو کې زمونږ د ګورنمنت چې کوم سیټ اپ ته کوم ماشينري ده نو خرچه ډیره زیاته سیوا ده فهم سے بو چاینا سعودي عرب او څومره ملکونه چې کوم دي هغه موږ له هیلپ کوي موږ له قرضه راکوي خو مسله دې دا راشي چې هغه قرضه کوم موږ واخلو هغه موږ په غلط ځای کې استعمال کو په داسې سېکټرز کې استعمال کو چې الته نه دا پکار چې هغه موږ ولګو موږ له دغه یو پروډکټیو سېکټر کې پکار ده چې په هغه باندې دغه ایکسپورټ زموږ سیوا شي زموږ چې کوم ټیکس کلیکشن دی هغه سیوا شي نو چاینا سعودي عرب چې اوس هم سره چې کوم کمټمنټ کړی دی فهم سے موږ سره چې کوم غټ چیلنج دی وخت کې په دې فسکل ایئر کې یعنی جون پورې تقریبا 35 بلین ډالر پورې دا پې کول دي په دې بیګیسټ چیلنج کې چې کوم دی نو موږ سره په حال د چاینا چې کوم هیلپ ته او د سعودي عرب چې کوم هیلپ ته تقریبا ډار سیب چې اوس کوم ریسنت وزټس کړو هغه دا ویلي دي چې تقریبا 13-14 بلین ډالر به موږ ته چې کوم دی ریسکیجول شي دو ټایم فریم لا اوسه پورې موږ سره نشته وضاحت هغه باره کې نشته نو تاسو خبره ز سکند کومه موږ سره چې کوم دی دا ملکونه فرندلی ملکونه هیلپ کوي خو هغه زموږ نه خپه پدې دي چې تاسو سره به تر څو پورې موږ هیلپ کوو او کله چې هیلپ تاسو سره موږ وکړو تاسو د غي پیسو میس یوز کوئ ریمیټنس چې موږ سره بالکل یو بیګیسټ کم دی نو د پر په دیمانت په اکتوبر کې کم شوه دی او دا ریمیټنس چې کم دی اورال بیلنس اف پیمنٹ کې چې سپورټ ورکړي هغه کې موږ سره لکه د ټریډ ایکسپورټس او ریمیټنس د دوه بنیادی فیکټرز چې هغه موږ سره فارن ریزرቭ راځي نو بالکل د جتا سکند کومه ریمیټنسز کم شوي دي د قرضو استعمال چې کوم مناسب پکارو دي هغه مناسب نه کیږي او وسره چې کوم چیلنج دي هغه داغه دي چې د فلډ بارکه چې څومره کمټمنټ دي هغه جمله نه جراغلي زموږ ملته سر په فلډ خبره کوو فلډ خبره ځان لا کول پکای همخ کې سر لګم په آی ایم ایف باندې پوي کې آی ایم ایف مونږ باندې دغه پېټرول ګران کړل پېټرول مونږه اور رسول تقریبا 200 روپو ته بیا لګ ډېر راکم شو اوس په عالمی دنیا کې پېټرول ارزان دي خو حکومت پاغه کې استحکام راوستره نه ارزانه بیا مونږ ګورو چې پای باندې هائی اکټین چې کوم دا بل خاص قسمه ایندھن دی پاغه باندې اوس دوی لیوی سیوا کړه 290 تاغه مرساو نو دا اقدامات بیا بجلی ګران شوا ګیس ګران ک آی ایم ایف اوس هم خوشاله نه دی ولې چې دا غي بل کم قسط هغه پاکستان ته وای چې ډیلی کیدی شي بالکل جس تاسو خبره صحیح ده تاسو ته چې پاک ما خبره وکړه د پرایمری بیلنس آی ایم ایف پاکستان ته چې کوم شرطونه یې خو هغه کې دغه د ډیولپمنٹ لیوی والا شرط تقریبا برابر شو چې دې تدویر ترم دومره وتاسو دا سیوا کوي هغه سره چې کوم د انرژي پرایس جو هغه سیوا شو خو وسره چې تړل شرط داو چې تاسو په پرایمری بیلنس چې دیته وای چې لکه د انټرست نه علاوه چې کوم په سود مونږه قرضوالو په باندې کوم سود ورکو دغه نه علاوه د ایکسپینډیچر او د ریونیو په مسکه چې کوم ګیپ ته دا به کموي او دا به سرپلس تراولي او تقریبا تاسو چې ماف کې مختی نمبر 653 بلین روپیس پورې دی ته جی په 2021 کې دا ټارګټ ورکړل شو اوس چې کوم حالات په دې وخت کې نو هغه مونږه اچو نکړل شو بلکې زموږ چې کوم ایکسپینډیچر دی د انټرست د سود نه علاوه هغه هم سیوا روان دي لکه سر دا سر هر میاش ریویو کیږي دا ایمف چې کوم 9 ریویو دی تقریبا کوارټرلی ریویو کیږي کوارټرلی دی ګوري چې پاکستان حکومت څومره آمدن دی او څومره دای خرچه ده ایو د ځوان خپل کې برابر کې ایگزیکټلی چې تاسو چې کم دنو خپل خرچه او خپل ریونیو بچی ته کم ځای باندې د ټیکس ریفارم نه برابر وي نو اوس چې کوم حالات روان دي چې لکه کته ایکسپینډیچر نه کمای نو بیا و ټیکسیشن سیوا کوي نو آی ایم ایف چې کوم د لګون ته کې مذاکرات کې دي چې ډیلی شي هغه وته چې تاسو یو پلیټ فارم وخی یا خرچه کم کوي یا ټیکس ریفارم ایکسترا ټیکسونه ولګوي گورنمنٹ دې ټن کې کوم حالات تاسو خپل وي انرژي پرایسز موږ سره سیوا شوی دي الریډي مهنګای چې زمونږه مدد جنو هغه ډیر زیاته سیوا شوی ده په دې ټن کې د نو ټیکس لګول گورنمنٹ په فیور کې نه دي ایکسپینډیچر چې دا حالات چې لکه مثال کے طور په ساده یو خبره جو ګوري زمونږه چې کوم منسٹر دي او سټیټ منسٹر دي او وغیرہ وغیرہ نمبر غالبا 97 تورا چې دا یو سمپل کلو ده
نو دې شروع سره ایکسپینډیچر چې زیات سیوا شو موږ سره چې آپشن دا دی یا به ایکسپینډیچر کوو یا به ریونیو سیوا کوو اذروایز چې کوم دی د آی ایم ایف سره چې کوم زمونږ اګریمنٹ دی هغه به چې تقریبا موږ سره چې تاسو دا کوېسچن کې ریلیټ کوئ خو موږ سره په الحال یو بریثینګ سپیس شته هغه دا چې مونږ د فلډ د حالات چې کوم دی آی ایم ایف سره لینک او آی ایم ایف کنوینس کو چې یاره مونږ ملک ډیر زیات برباد دی سر زمام د فلډ ته په خپل پلانینګ کمیشن کې پاتې مې کم چې زمونږ ته ذریعو وینا دا هغه دا چې تمام څومره هم ادارې دي بین الاقوامي ادارې هغه اوس هم پاکستان ته پیسې ورکولو دپاره تیار نه دي او ته وایي مونږ ته ډیولپمنټ کار وښایه مونږ به پخپله کوو نو دا یره او بیا هغه پیسې پاکستان له نه ورکول ولې چې د نه مخکې هم پاکستان وی چې مونږ د قرضو ریشیډولینګ نه غواړو دا اوپنلی پرایم منسټر ویلي دي نو بیا دا عدم اعتماد د ډونر ایجنسیانو او دا ټول ادارې خپلو کې لینک وي کاغه ایشین ډیولپمنٹ بینک دی کاغه ورلد بینک دی کاغه آی ایم ایف دی کاغه جیکا دا ټول خپلو کې لینک دی یو بل سره خپلو کې خبر رابطه ساتي دا به څومره اثر کوي بیا مونږ جی فهیم صاحب اوس چې کوم دی نو د کاپ کانفرنس اف پارټي 37 په شرم الشیخ ایجپت کې وشو تقریبا چې سکسسفل نه دی چې کوم مونږ لا پکار دا چې یو سکسسفل میټینګ شوی وي ولې چې سکسسفل نه دی یو خو چې تقریبا دنیا ټوله چې کوم دی نو ریسیشن طرف ته روانه ده په قسمتي جانل چې څومره فاینانسینګ کمیټمنټ د ډیولپ کنټریز کړو هغه خو چې پورا کول نشي او اوس دوباره چې کم دین زما چې کم دي ریسنت انفارمیشن دي کم ډیولپ کنټری کمیټمنټ کړي مو نه هغه بیک اپ کو هغه وی چې موږ نشو کولای حالات مو خراب دي یو خو چې انټرنیشنل حالات مو سره خراب دي دویمه خبره دا ده چې کم اماونٹ کمیټمنټ په حال یو ان ډی پی یا جیکا یا بل ملینز ډالر کې کړي دا چې کم کاست دغه په مناسب سره ډیر زیات کم دي جی بالکل موږ لږ پکار دا دي چې په الحال ان کیس ایون کا جایکا شو یو ان ډی پی شو یا بل ډیولپمنٹ ایجنسی شو هغه ویلنګ دي راتل نو را دي شي او خپل د چې کوم د انویسټمنټ او کې په هغه باندې به زما سجیشن داوي ځکه چې اوور د ټایم مونږ چې کوم دی د ډیولپمنٹ ایجنسیز ارګنایزیشن سره ډیسټرست چې کوم دی یو اعتماد هغه فقدان چې کوم دی راغلی دی او هغه غواړي داسې چې یاره مونږ به د پیسې چې کوم دی نو خپل لګو زه وایم چې را دي شي خپل دی ولګي خو د ډیولپمنٹ کارونه یا فند چې کم دی نو دا چې ډیر لږ مقدار کې دی موږ له گورنمنٹ له زماجی سجیشن داري چې په الحال آی ایم ایف سره چې کوم مذاکرات کیږي دی وایي چې تقریبا اند اف دس منث نومبر اند تک یې شروع شي موږ چې تقریبا په هر پلیټ فارم باندې اوس چې کوم ریسنټلی زمونږه ډیلیګیشن تلو امریکا ته یو ان کې چې کوم دی نو موږ د پاکستان کې تقریبا ریزنبل طریقې سره پریزنٹ کو په شرم الشیخ کې چې موږ د پاکستان چې کوم د فلډ ډیمیجز څومره شو موږ تقریبا ریزنبلی پریزنٹ کو اوس چې کوم آی ایم ایف سره زموږه نیګوسیشن سٹارټ کیږي نو پکار دي دا چې دا خو موږ پریزنٹ هم کو خو غیر سره آی ایم ایف تقریبا چې موږ کنوینس کو چې تاسو موږ سره کوم کمټمنټ کړی دي مثال کے طور په د پرایمری بیلنس والا خبره چې ما وکړه تاسو چې کوم د موږ ته انرژي پرایسز والا خبره کړې و موږ له لګ رعایت راکړي موږ له کنسیشن راکړي موږ په دې حالاتو کې نو ټیکسونه نشو لګولې او زموږ د فلډ د ډیمیجز او د نقصانات ډېر زیات دي دا کار که پاکستان گورنمنٹ وکړي جی دا به یو سکسس زموږ د لپاره کم از کم د الیکشن پورې به یو بریثینګ سپیس ملاو شي د گورنمنٹ ته خو هیستوري دا وایي چې تقریبا په 2010 کې چې کوم زموږ فلډ راغلی و هغه وخت کې هم موږ آی ایم ایف پروګرام کې وو آی ایم ایف چې کوم دی نو موږ لا څه ریلیکسیشن او څه ریلیف نو راکړی حالات دي داسې دي د واشنگټن نه کوم میټینګز وغیرہ د ډار چې کوم شي نو حالات دا و چې آی ایم ایف پس موږ ریلیف را نه کی خو زما چې سجیشن دا دی چې موږ سره د ډیمیج د فلډ والا چې کوم کیس دی دا ډېر سترونګ دی او کې دې چې کومه خطر کې سره پریزنٹ کو او غي کنوینس کو نو دا به نه صرف تاسو جوړو بیک کوېسچن چې د ډیفالټ والا زموږ کوم کنسرن دی هغه کې به یو بریثینګ سپیس راکې بلکې نور منګای طرف نه به د گورنمنٹ د حالات چې کوم دین هم به کنټرول شي او گورنمنٹ توجه او پولیټیکل سپیس هم ملاوي شي د نیکسټ الیکشن پورې باقي سره وخت ډېر شکریا ډاکټر
غلام صمد صاحب تاسو مشر سره ورته څنګه خبره وکړه چې IMF مخکې هم نه ده منل ایشو سمون نه مني تاسو خپل کیس یو سه د وخت کې پوره دنیا مني چې او پاکستان کې حالات خراب دي نو دغه وخت چې IMF ته د مخامخ کېږي چې زموږ د حالات خراب دي وګوره موږ نور ټیکسونه نشو لګولې موږ نور د بجلی قیمتونه نشو سیوا کولې د پاکستان د پوره خطه کې ټولو نه زیاته ګرانه انرژي ده که بجلی ده که ګیس دی ټولو نه د ګرانه زمونږ ده د انډیا او د بنګلادیش هم ګرانه ده دا وینا ډاکټر غلام صمد صاحب نو لکه مطلب دا چې مونږ نور دا نشو ګرانولی مونږ پبلک باندې نور بوج نشو چې کوم دا بوج مسلسل را روان دی دغه بوج ګرانی راوړي او بیا دغه ګرانی یو غریب کس په خپله سینګه هغه کور کې سروایول کوي په دې به خبره کوو یو اډیشن د مې نه پس کې یو ځل بیا هرکلی وایو او اوس به لږه جایزه اخلو چې د یو غریب کور کې چې کله هغه دغه تنخواه اخلي او دغه کومه مونږ خبره کوو چې ملک کې مسلسل ګراني را روانه ده نو هغه بیا په دغه تنخواه کې آخر گزاره څنګه کوي لګیا دی خیبر پختونخوا حکومت لخوا چې کم ټولو نه کمه تنخواه ده مینیمم ویج بورډ چې ورته ویل کېږي د هغې مطابق هغه خلک چې هغه سره هیڅ قسمه هنر نه هغه سره څه سکل نه وي او هغه چرته کار کوي نو هغه ته به تقریبا 25,000 روپۍ هره میاشت ملاویږي دا څه 800 او 59 روپۍ روزانه جوړیږي هغه مزدور ته به دا ضروري وي چې هغه په میاشت کې 4 ورځې چوټي وکړي مطلب هفته کې یو چوټي به هغه خامخا کوي دغه 25,000 روپۍ به هغه ته ملاویږي دا خبره بله ده چې 2500 ته ملاویږي او که نه خو په دغه تنخواه باندې مونږ خبره وکړو چې کوم یو غریب کس وي هغه چې ډېر ورکوټي کور کې موسیږي او دغه د پېښور د لارو کوڅو واړه د یو مرلې کور هم وي نو د هغې کرایه کم از کم 8,000 نه والا تر 10,000 روپو پورې ده کرایه په کور کې هغه اوسیږي 8,000 روپۍ هغه نه په کرایه کې لاړې شي بیا که هغه د کور د بجلی بل ورکوي څنګه چې مونږ دغه FPA وکتله څنګه چې فیول پرایس ایډجسټمنټ راغی او څنګه د بجلی قیمتونه مسلسل سیوا شو نو د کم از کم د هر یو کور بل دغه یخنۍ کې گزاره کوي ګرمۍ کې دننه چې کم صورتحال و نو هغه 15 او 10,000 روپۍ راته په خپله یو مزدور سره ملاقات وشو او هغه دا وی چې ما د خپل کور د بجلی بل دپاره خپل موټر سایکل خرڅ کړ چې ما په یې مزدوري کوله ولې چې زما د کور بل 35,000 روپۍ د 2 میاشتو راغلی و او کور کې به هغه صرف او صرف 3 پکې لګول او سره بجلی چې کم لایټونه وي هغه به لګېدل د بجلی میټر هم دومره نه دی چلېدلی خو ولې چې زاړه FPA او پسې راتله هغې د وجه نه هغه راغی خو که مونږ کم از کم بل مو لګو نو دغه 4 نه والا تر 15,000 روپۍ په دغه موسم کې دا بل خو خامخا راځي د ګیس بل ګیس خو سم نشته خو بل خامخا راځي د 1,000 نه والا تر 1,500 پورې دا بل هم یو وخت چې دا به 20 او 15 روپۍ راته یا به 100 روپۍ بل راته میکسیمم هغه وخت مونږ ته یاد شي خو که دغه د ګیس بل هم مونږ دې کې حساب کو نو د یو غریب کس اوسه پورې هغه څه خولې ته نه دی اچولی هغه د خپل کور دغه 15,000 روپو کې کم از کم 15 نه 16,000 روپۍ اوس شکله کې د خلکو له ورکي کمې پیسې بچ شوې که هغې کې هغه د یو ورځ کټوی هم پخوي روټۍ هغه ته بار کمه میلاویږي یو روټۍ یو کس نشي خوړی دومره سپکه روټۍ ده او هغې روټۍ قیمت اوس 20 روپۍ هم ورسېده نو کور که 15 کسانی ښځه خاوند او 3 بچي وي نو 10 روټۍ خو ته یو کور خامخا لګي او که ډېر کمې مو خوري نو ته خو به خامخا خوري دغه 10 روټۍ ترکاري د یو وخت کټوی دا د یو کور خرچه که مونږ ډېره اسانه مو لګو نو هغه کم از کم هلته 250 نه والا 300 روپۍ پورې دغه د یو کټوی خرچه راځي او دغه 300 روپۍ ورځ بیا د پوره میاشت خبره هم ده 9,000 روپۍ صرف په خوراک سکاک باندې لګي لکه دا 15,000 روپۍ خو همدقسې لاړې نور پکې لا موږ څه نه دي کړی دې نه پس دغه ماشومان سکول ته به ځي دا ماشومان به ډک کېږي چې ځان له څه پاپړ والي ټافیانې واخلي یا هغه ځان له جامې چیډه والي هغه ځان له چېرته بوټان واخلي یخني راغلی سویټر ماشومانو له والي د هغه هېڅ هم هغه نشي کولی ولې چې د هغه 15,000 روپۍ تنخواه بلکل لمسم ولګېده که چې د بیمار شو
که زیات بیمار شو بیا خو هغه د لپاره ټیک ته صحت کارت شته، خو که لږ بیمار دی نو بیا سرکار ذمہوار نه دی، په خپله به دا ارڅه کوي او د لپاره بیا کله یو کور ته ځي، کله بل کور ته ځي، کله بل کور ته ځي. دا پیسې په هغه باندې هم دي چې هغه خلکو نه قرضه اخلي او زیاتره خلک دې وخت کې ډېر په اسانۍ باندې هغوی 20 نه 25,000 روپۍ قرضدار دي. دا د 25,000 روپو چې کم تنخوا ده د هغې کیسه ده. دا خبره که موږ دې نه بار راوباسو او صرف د پیښور خبره وکړو، د مردان، چارسدې یا د سوات ایبټ آباد خبره نه کوو، دا سرخار دی چې کم ځای کې وزیر اعلی ناست دی، کم ځای کې سپیکر ناست دی، کم ځای کې آی جي ناست دی، کم ځای کې ډایرکټر لیبر په خپله ناست دی، سیکرټري لیبر په خپله ناست دی، ټول مشران دی خوا ناست دي. پیښور کې داسې کیدای شي ډېر لږې ادارې وي چې هغوی پرایویټ ادارې چې هغوی خپل ملازم ته دغه 15,000 روپۍ ورکوي. زیاتره ځایونو کې تنخواګانې دغه 15,000 18,000 20,000 وي او تنخوا هم چې ورکوي داسې ورکوي چې په هغه باندې احسان کوي چې دا ستا تنخوا ده او تا له د 5 تاریخ باندې یا 5 تاریخ در کوم لګیم. دا صورتحال دغه خیبر پښتونخوا کې روان دی او سترګې پټې کړي دي حکومت. سرکاري ملازمین بار روزي سړکونه بند کړي چې زموږ تنخوا کمه ده. دا د شمار 15 یا 6 لکه خلک کوم چې تنخوا کمه جړا کوي لګیا دي، په 4 کروڑ عوام کې دغه 6 لکه خلک څومره خلک دي په خپله حساب ولګوئ. دا ډېر په ګرانه باندې د صوبې 2% هم نه جوړیږي. کم چې جاړي چې زموږ تنخوا کمه ده، کم چې باقي دا 98% خلک جوړیږي. که موږ ته زنانه بهر کو زیاتره هغوی هم وي، که پکې موږ نه هم شاملو نو بیا هم 40% نه زیات چې کوم زموږ دې وخت کې لیبر فورس دی هغه دی کوم چې پرایویټ سیکټر کې دی او هغوی ته د هغوی بنیادي حقوق نه میلاویږي، هغوی ته د هغوی جاب سیکیورټي نه میلاویږي، هغوی ته د هغوی تنخوا په ټایم نه میلاویږي. هغوی چې کله د مالک له غواړي د نوکرۍ نه وباسي او بیا دغه ګرانۍ کې حکومت د هغوی ټیکس نور هم ورکوي. تا چې کم ځان له دوکان نه څه اخلی، که شیمپو اخلی، که د خوراک سامان اخلی، که دال اخلی، که چینی اخلی، که څه بسکټ اخلی، په دې باندې یو نه 4 او 15 پرې ټیکس اخیستېږي. ټول نه پهله چې د هغې خام مال را مټیریل د بار نه راځي د هغې ټیکس ورکړی کېږي د ډیوټۍ په مد کې. بیا چې کله فیکټرۍ ته لاړ شي د فیکټرۍ مالک به خامخا خپل انکم ټیکس ورکوي، وایي چې هغلته نه ګټه کوي. کله چې هغه پروډکټ تیار کړي او بار یې په دکاندار خرڅوي، هغه دکاندار به هم ټیکس ورکوي ولې چې هغه هلته کاروبار کې لګیا دی. هغه دکاندار نه چې کله دا سامان راځي هغه ډیلر نه او یو د کوڅې دکان ته سامان رارسي، هغه دکاندار به هم ټیکس ورکوي ولې چې هغه هلته کې هغه سامان لګیا دی. او مونږ یا تاسو چې کوم خپل تنخوا کې ټیکس ورکوي لګیا دی، هغوی چې کله هلته بسکټ پیکټ اخلي هغه هلته دوباره ټیکس ورکوي، هغه ټیکس به هم ورکوي او په خپل انکم ټیکس ورکوي. دا ټول ټیکسونه ورکوي او دې نه پس هم حکومت وایي چې عوام ټیکس نه ورکوي ځکه دا ملک چلیږي نه. اصل کې ټیکس هغه ورکوي چې د چا وس نه چلیږي او ټیکس هغه استعمالوي چې د چا وس چلیږي. څوک چې ټیکس استعمالوي چې په کم ورځ هغوی ټیکس ورکړه هلې به دا ملک چلیږي. یو وړه شان دم اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. خیبر پښتونخوا حکومت چې کله کال 2014 کې پاکستان تحریک انصاف ته ملو شو نو هغوی د دعوا وکړه چې موږ به د پاکستان تاریخ ټول نه مضبوط ترین بلدیاتي نظام راوړو او هغه بلدیاتي نظام چې چا به تاریخ کې نه کتلی. او بیا یو ځل 2015 کې چې کله پېښور پریس کلب نوې کابینه راله، ټول صحافیانو د هغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک صاحب وویل چې تاسو کې چا د لوکل ګورنمنټ ایکټ 2013 سټډي کړې ده، تاسو دا ایکټ وګورئ، تاسو نه به د ایوب خان ایکټ هم ایر شي، تاسو نه به د ضیاء الحق ایکټ هم ایر شي او تاسو نه به د پرویز مشرف قانون هم ایر شي. وایي چې موږ دومره مضبوط قانون راوړی دی چې د پاکستان په تاریخ کې چا نه راوړی. او بیا هغې نه پس د هغې قانون سره کم حل وشو، هغه هم تاریخ ګواه ده. دې وخت کې د پاکستان د تاریخ ټول نه کمزورې ترین بلدیاتي نظام خیبر پښتونخوا کې دی. او د هغې غټه وجه دا ده چې پلنۍ مرحله کې صوبایي حکومت ته شکست وشو، زیاتره غټ نشستونه اپوزیشن جماعتونو ګټلي او دې کې یو نوې اضافه 3 ورځې وړاندې، صرف 3 ورځې وړاندې یو بله اعلامیه جاري شوه او هغه دا جاري شوه چې خیبر پښتونخوا حکومت امینډمنټ وکړه چې کم دی وخت کې الیکشن رولز دي د لوکل کونسلز هغې کې امینډمنټ وشو، هغې کې دا شامل شو چې هر یو تحصیل کونسل کې به خامخا یو نه یو پریزایډنګ افیسر وي چې کم سپیکر وي اکثر له هاوس پریزایډ کوي. دې نه مخکې دغه ایکټ کې دا شامل نه و.
اوس حکومت دا وایي که ستاسو سره په دغه تحصیل کونسل کې پریزایډنګ افسر نی نو تاسو به هیڅ قسمه بزنس مخې ته نه بوځئ. مطلب نه څه فنډ شته نه څه اختیار شته، اختیار خو هم نشته، فنډ هم نشته. موږ ته به یو لاره قانوني ملو شي چې موږ ستاسو فنډ او اختیار نور هم ایثار کو. نو دا پریزایډنګ افسر انتخاب خامخا به کیږي تحصیل کونسل کې، هلې به دا مخې ته ځي. دې سره دا هم ووایي چې دا به خفیه رای شماري نی، ولې چې نیبرهوډ کونسلو کې مختلف ځایونو کې پی ټی آی ګټه زیاته کړې ده. نو اوس چې کم ځای کې د هغوی میر نشته، هلته پریزایډنګ افسر د حکومت راتلو کوشش دی چې هغه راشي فنډونو په ذریعه، مختلف ذریعو په ذریعه باندې هغوی ته به آفر کېږي. نو دا به شو آف هینډ وي، اوپنلی به اعلان کېږي چې دا امیدواران دي، هغوی له ووټ ورکوي. که امیدواران د دونه سیوا وي او بیا هغه 3 یا 4 کسانو مینس کې داسې ډیویژن وشي، داسې خلک ووټ ورکړي چې هغه د نیمو نه زیات یو قسم وانلی، چې کوم ټاپ 2 دي هغوی پر منځه به دویم راؤنډ کېږي او نیم ووټ اخیستل به خامخا لازمي وي. که یو امیدواري او هغه ته نیم خلک ووټ ور نه کړي نو دوباره به الیکشن کېږي او دا هر څه به الیکشن کمیشن کوي او په فوري توګه باندې به کوي. کله پورې چې دغه پریزایډنګ افسر نه هغې پورې به صوبایي حکومت هغوی ته نور فنډز نه ورکوي، نور به د هغوی اجلاس مخې ته نه ځي او نور به د هغوی کونسل هم مخې ته نه ځي. خیبر پختونخوا حکومت دغه بلدیاتي نظام د سپریم کورټ سخت هدایات نه پس مجبورن هغوی راوړه او بیا دسمبر کې الیکشن وشو او بیا هغې نه پس مارچ کې الیکشن وشو. موږ سره تاسو واورېدل 2 ورځې وړاندې میر پېښور موجود و چې د هغوی حلف برداري په مارچ کې وشوه او د مارچ والو حلف برداري په جون کې وشوه. جون نه پورې ټول راغلي خو چې کوم دا نیمه صوبه وه هغوی 4 میاشتې هغه فاینانشل ایئر بجټ هم پیش کړی دی. هغوی ته هېڅ قسمه اختیار نشته، هغوی څه کار نشي کولی چې څنګه دوی رالل صوبایي حکومت ټولو نه پهله دا امینډمنټ وکړ چې ټول څومره هم ډیوالو ډپارټمنټ ټول ته واپس لاړل او ټول ډپټي کمشنر ته ورکړل. دوی صرف او صرف ټي ایم اے ته پاتې کړل، دا صرف ټي ایم اے ګوري، نور به هېڅ کار دوی نه کوي. څومره هم 9 یا 8 دفتر دوی ډیوالو کړی وي او ډېرې خبرې به یې کولې چې موږ خو دې نه اول نظام کې 24 دفاتر ډیوالو کړي دي، دې ځل به 11 دفاتر ټول لاړل ډپټي کمشنر ته او حکومت په دې باندې اډو دا خبره نه کوي چې دا مونږ ښه کړي دي او که بد کړي دي. بهرحال صرف ټي ایم اے پاتې شوه. هغه ټي ایم ایز ټول دې وخت کې 80% د مالي بحران سره مخ دي او خپل تنخواګان نشي پوره کولی. بلدیاتي نمایندګان خو رالل خو کار به هغوی څه کوي؟ نه هغوی سره اختیار شته، نه هغوی سره فنډ شته او نه هغوی سره حکومت کینی خبره کوي. حکومت خپل زور ښیي چې ګوره موږ په زور کیو، تاسو سره ګورو چې موږ څه کوو. هماغه زور کم چې وفاق دی وخت کې صوبې ته ښی لګیا دی، صوبه اعلان دی بلدیاتي نمایندګانو ته ښی لګیا دی. صوبه دا نشي ویلی چې موږ سره وفاق زیاتې کوي، ولې چې دغه صوبه لاندې بلدیاتي نمایندګانو سره هم ډېر زیات زیاتې کوي لګیا دی چې کم عمل وفاق کوي هماغه عمل دغه صوبایي حکومت هم کوي لګیا دی. دغه دې وخت کې چې کوم حالات دي دې نه پس بلدیاتي نمایندګان د زیارت پر ورځ را روان زیارت هغوی د احتجاج کال ورکړی دی. نن هم زیارت دی، یو هفته پس به هغوی ټول پېښور کې راغونډېږي. تقریبا 15,000 منتخب بلدیاتي نمایندګان دي په پوره صوبه کې. هغوی به دغه امینډمنټ چې څومره شي دا پکې اوس نوی امینډمنټ راغی، دې امینډمنټ سره هغوی د وخت کې په های کورټ کې دي، عدالت کې د هغوی کیس روان دی او های کورټ نه هغوی استدعا کړې ده چې دغه بلدیاتي انتخاباتو نه اول چې کوم د قانون صورتحال قانون دی په هغه شکل کې دوباره بحال کړی شي او ټول اختیار څومره چې حکومت ورکړی الیکشن نه اول هغه د اختیار ټولو ته ملو شي. دغه احتجاج دغه جلسه شروع کې دا ویل کېدل چې دا به صوبایي اسمبلی مخې ته کېږي، خو اوس دا اطلاعات را روان دي چې دا به وزیر اعلی هاوس مخې ته کېږي، دا به ریډ زون کې دننه وي. دا به کتلي چې بلدیاتي نمایندګان څومره خلک راولي، پخپله څومره راځي او نور خلک به څومره ورسره پخپله دوی 15,000 ټول راتلل خو ګرانه ده. څوک د کوهستان نه، تورغر نه، چترال نه نشي را رسېدی، خو که دغه 15,000 کې د دې 10% 2,500 هم رالل نو دغه د پېښور دغه چوک به بند دي. 2,500 خلک ډېر غټ تعداد دي. هسې موږ د جلسو کې 3 لاک 4 لاک غټ تعداد ښکاري خو 2,500 خلک راوستل هم څه ګپ نه دی، دا هم ډېر زیات دی. صرف پېښور کې موږ خبرو کوو نو زرو نه صرف پېښور کې دي. که دغه مین کم غټ اضلاع دي پېښور، چارسده، نوخار، مردان، صوابۍ، کوهاټ، مومند، خیبر دغه علاقو خلک هم رالل نو بیا به پېښور کې حالات ډېر زیات خراب وي. کتل به وي چې دغه بلدیاتي نمایندګان د های کورټ نه څومره خپل حق اخلي او بیا دغه احتجاج په لاره هغوی ته څومره حق ملاویږي. نن زمونږ دغه هفتې اخرنی پروګرام و، که خدای کړی خیر وي او ژوند وفا وکړه نو بیا به د ګل پر ورځ ملاقات کوو. تر هغې دمه اجازت راکړئ، د الله په امان.